Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB and we are discussing Rabindranath Tagore's Geethanjali. And we are about to reach the climax of the play. இப்போ ஏறக்குறைய நம்ம பார்த்திருக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிஜித் was arrested and the people of Shivtarai, they are moving towards Uttarakut because their leader, their spiritual leader, அந்த Shivtarai மக்களுடைய spiritual leader is Dhananjay Vairangi, and Dhananjay Vairangi wanted to go and participate in the king's the festival hosted by the king, and the people also are aware of the festival, but they knew that this festival is not hosted for the people of Shivtarai, but it is for the people of Uttarakut. இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, they also are aware of the fact that the people of Uttarakut are very angry with Dhananjay Vairangi, particularly the king Ranajit, the colonizer, is unhappy with Dhananjay Vairangi because he is the fictional Gandhi in the play. In the real life, Gandhi was teachers. Kindly mute your mics. Yeah. Real life history எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, Indian history எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, a very big headache for the British rulers was Mahatma Gandhi. அதே மாதிரி இந்த பிளேல பாத்தீங்கன்னா, the ruler is King Ranajit and the colonized people of Shivtarai. அப்ப இந்த colonized people அப்படியே revoltக்கு it is not a violent led struggle, but it is a non-violent struggle-க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டில் ஃபைட் பண்றதுக்கு தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் வந்து இட் இஸ் தனஞ்சய் வைராங்கி. அப்ப தனஞ்சய் வைராங்கி மேல இன்னொருத்தர் ரொம்ப கோபமா இருக்கிறாரு. ஹூ இஸ் த பர்சன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கிங் ராணாஜித், and people of Shivtarai are afraid that the king may arrest Dhananjay Vairangi and keep him as prisoner in Uttarakut. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க போகாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, how long do you expect me to stay with you? My main aim is to kindle the fire which is inside of you, but you people are, நீங்க என்ன பண்ண பாக்குறீங்க, உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபயரை வந்து கிண்டில் பண்ணாம you are trying to take the real fire in your hand, which means you are trying to resort to violence. நீங்க வயலன்ஸை கையில எடுக்கலான்னு பாக்குறீங்க. நான் இவ்வளவு நாள் போராடினது வேஸ்டா போயிடும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to meet the king and I am going to ask the king to free the people of Shivtarai, and I will also tell him it is not good to prevent the waters of Muktadhara, because Dhananjay Vairangi has got information that Bibhuti has been given orders to build a dam to stop the waters of Muktadhara. Okay, so இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம உள்ள போவோம். இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்ல எந்த பகுதியில இருக்கோம் அப்படின்னா, Dhananjay Vairangi is in a conversation with the leader, the political leader of Shivtarai. அப்ப the political leader of Shivtarai யாரு அப்படின்னு சிம்பிளா கொஸ்டின் கேட்டலாம். It is a person by name Ganesh, and this man is the fictional character in Indian history, in Indian freedom struggle, a man who is a political head அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it should be யாரா இருக்கணும், ஜவஹர்லால் நேரு அவரா தான் இருக்கணும், வேற வழியே கிடையாது. A man who is directly under the spiritual leadership of Mahatma Gandhi is யாரு, ஜவஹர்லால் நேரு. அப்ப கணேஷ் is the fictional character, he represents ஜவஹர்லால் நேரு. அப்ப இந்த கணேஷ் வந்து நம்மளுடைய fictional playல வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, I have heard that the people of Uttarakut
were talking about Vibhuti, and Vibhuti has built a very big dam. He has installed a very big machine to stop the water of Muktadara. அதை கேட்டோன்னு தனஞ்சய் கேக்குறாரு, did you say that an embankment has been raised? Embankment அப்படின்னா தடுப்பு அணை. அப்போ ஒரு பெரிய தடுப்பு அணையை எழுப்பி இருக்கிறாங்களா? ஆமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. அப்ப தனஞ்சய் வந்து இந்த மக்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா, there is a turbulent power within you and there is turbulent power outside of you. He is speaking about two types of power. One is the physical power, the other one is the soul power. Because தனஞ்சய் வைராங்கிக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுது. என்ன அப்படின்னா, எவ்வளவுதான் இந்த மக்களுக்கு பாடம் படி சொல்லி கொடுத்தாலும் இந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? when they are emotionally disturbed, they will resort to violence, they will become turbulent, they will use their physical power in order to fight their enemies. இது கூடாது அப்படிங்கிறத தான் அவர் மறைமுகமா சொல்றாரு. உங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய the spiritual பவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் பவரின் உதவியோடு நீங்கள் எதிரியை எதிர்த்து போராடுங்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு விடுதலை தான் வேணும், if you are longing for freedom, okay, use fight a fight which is spiritual, and the spiritual weapon is non-violence. காந்தி அந்த வெப்பனை தான் கையில எடுத்தாரு. ஆனா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க? வயலன்ஸ கையில எடுத்தாங்க. காங்கிரஸ்ல 2 டிவிஷன் இருக்கு. ஒன்னு மாடரேட்ஸ், இன்னொன்னு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட், தீவிரவாதி அமைப்பு, இன்னொன்னு மிதவாதிகள்னு சொல்லுவாங்க. மிதவாதம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆன்ம பலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்த்து போரிட்டார்கள். ஆனா இந்த தீவிரவாத காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆயுதம் இல்லாமல், ரத்தம் சிந்தாமல் விடுதலை அடைய முடியாது, ரெவல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னு போராடினாங்க. அப்ப இங்க காந்தியன் நான் வயலன்ஸ ஒரு சரியான வெப்பன் அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதுதான் டகூருடைய வேலையாக இருந்தது. இந்த ஒரு பிளேல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிய வேண்டும். நவ் அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 4th சிட்டிசன் ஷிவ்தாராய் சிட்டிசன் அவரு வந்து சொல்றாரு, மக்களே உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஐ ஹவ் ஹர்ட் த நியூஸ் தட் த கிரவுன் பிரின்ஸ் ஹாஸ் பீன் அரஸ்டட் அண்ட் பிளேஸ்ட் அண்டர் ஹவுஸ் அரெஸ்ட். அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, அவரை ஜெயில போடாம என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க. இதை கேட்டோன்னே ஷிவ்தாராய் பீப்புள் ஆர் வெரி ஆங்கிரி பிகாஸ் தே லவ் அபிஜித். அபிஜித்தை ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய மக்கள். பிகாஸ் இந்த பாவப்பட்ட மக்களுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்த அந்த பிரின்ஸ். அப்ப அந்த பிரின்ஸையே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த அரசனுக்கு எதிராக கிளர்ந்து எழ வேண்டும். நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம்? அரசனுக்கு எதிராக சண்டையிட்டாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்முடைய கிரவுன் பிரின்ஸ நம்ம ஷிவ்தாராய்க்கு கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்றாங்க. Did you get that information, teacher? Is it clear? Yeah. இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு அப்படியே அந்த ஒரு சீன்குள்ளரே இன்னொரு சீன் வருது. என்ன அப்படின்னா, இப்ப ராணஜித்தும், அதாவது கிங் ராணஜித் அண்ட் there is a minister who are in a conversation, and அந்த கான்வர்சேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன பண்றாங்க? இந்த பக்கத்துல மக்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத ராணஜித் கேட்டுட்டாரு. அப்ப யாரை எதிர்க்க போறீங்க அப்படிங்கும் போது எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? கிங் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? கிங்குக்கு சல்யூட் கொடுக்குறாங்க. லாங் லிவ் யுவர் மெஜஸ்டி. அப்ப கணேஷ் சொல்றாரு, மை டியர் கிங், we have come to ask you for a favor. எங்களுக்கு ஒரு ஃபேவர் வேணும். என்ன ஃபேவர் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, we want the crown prince for ourselves. we want அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது ஒரு டிமாண்ட். அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க? நீங்க வந்து டிமாண்ட் பண்றீங்களா என்கிட்ட? are you demanding from me? In fact, you don't have any right to demand because you have not fulfilled the duty of a citizen. நீங்க ஒரு சிட்டிசன் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to pay your tax, but you have not paid the tax, but you are demanding a favor from me. இது உங்களுக்கே நியாயமாக இருக்கிறதா அப்படின்னு ராணஜித் கேட்கிறாரு. அப்ப எல்லா மக்களும் என்ன சொல்றாங்க? ஐயா, எங்கள்கிட்ட போய் நீங்க வரி கேக்குறீங்க,
நாங்களே பசியும் பட்டினியா கிடக்குறோம். We are starving. We don't have anything. There had been many, there have been many famines in our place. There is no water. இப்படி நாங்க கஷ்டப்படும் பொழுது இந்த குடிமக்களை பார்த்து வரி கேட்டா அது நியாயமா அப்படிங்கிறாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த கிங் வந்து ரொம்ப கோபமாகும் பொழுது ராணஜித் என்ன பண்றாரு, இப்படி எல்லாருமே வந்து நிக்கிறீங்களே, உங்களுக்குன்னு ஒரு தலைவர் இல்லையா அப்படிங்கும் போது அங்க இந்த செகண்ட் சிட்டிசன் என்ன பண்றாரு, இந்த பாருங்க சார் எங்களுடைய தலைவர் இங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் யாரை கை காட்டுறாரு, அந்த செகண்ட் சிட்டிசன். he is pointing at Ganesh, the political head. ஆனா ராணஜித் வந்து யாரை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அந்த பொலிட்டிக்கல் ஹெட் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவரு he is expecting the spiritual head, the most problematic man, a man who kindles the inner being of the Shivtarians. Okay, the inner being வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, கிண்டில் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா the man becomes a very strong man. அந்த வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தவர் தனஞ்சய் வைராங்கி. அப்ப தனஞ்சய் வைராங்கி வரலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. தனஞ்சய் வைராங்கி கூட்டத்துல இருந்து நம்ம ஹீரோ வந்து அப்படியே நடுவுல இருந்து கை தூக்கு வரல, அந்த மாதிரி ஒரு கை தூக்கணும்னா வந்துட்டியா வா வா அப்படின்னு சொன்னோன்னே தனஞ்சய் வைராங்கியே இவர் என்ன பண்றாரு, நீ வந்து டாக்ஸ் கட்டினியா அப்படின்னு கேட்கும்போது நோ ஐ ஹாவ் நாட் பெய்ட். நீ வந்து நான் கேட்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப தனாவட்டா பதில் சொல்ற. ஓகே, அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு கெட் யூ அரஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் எங்கே வாங்கள், வாருங்கள் இவரை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே தனஞ்சய் வைராங்கி இஸ் பீயிங் அரஸ்டட் அண்ட் எவ்ரிபடி ஸ்டார்ட்ஸ் becoming agitated. The people of Shivtara என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப கிளர்ந்து எழுகிறார்கள். அந்த நேரத்துல தனஞ்சய் என்ன சொல்றாரு, டோன்ட் வரி, டோன்ட் ரிசார்ட் டு வயலன்ஸ். அந்த அதர்மத்தை கையில் எடுக்காதீர்கள், தர்மத்தின் வழியில் போங்க. அவங்க என்னுடைய உடலை மட்டும்தான் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும், என்னுடைய ஆன்மாவை அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவர் இந்த மக்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்லி, எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம நீங்க என்ன பண்ணுங்க, யூ கோ பேக் ஹோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மக்கள் எல்லாம் புலம்பிக்கிட்டே என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று போறார்கள். என்ன சொல்லிட்டு புலம்புறாங்க அப்படின்னா, எங்களுக்கு 2 பேரு ரொம்ப பக்கபலமாக இருந்தார்கள். யார் அந்த 2 பேரு? ஒன் இஸ் த கிரவுன் பிரின்ஸ் அபிஜித். அவரு தான் எங்களுக்கு சேவியர், எங்களுடைய மீட்பர்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அவரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டாங்க. எங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்தது தனஞ்சய் வைராங்கி. இப்ப தனஞ்சய் வைராங்கியும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஐயோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில கை வச்சு அழுது புலம்பி கொண்டு அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். அந்த நேரத்தில் தனஞ்சய் வைராங்கி ஃபீல்ஸ் வெரி பேட். என்ன அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் மேட் தெம் ஆல்வேஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் மீ. என்னுடைய மெயின் நேமே அவங்கள வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும்னு அவங்களுக்கு நான் எவ்வளவோ பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன். என்ன அப்படின்னா, நீங்க யாரையும் நம்பி வாழக்கூடாது, உங்களுடைய இன்னர் பீயிங்கை மட்டும்தான் நம்பணும்னு நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன். ஆனா என்னுடைய படிப்பினை இவர்கள் புத்தியில் சென்று சேரவில்லை. அப்ப இன்னும் என்னுடைய டீச்சிங்க முழுசா இவங்க உள்வாங்கவில்லை அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றார். Did you get that, teachers? ரைட். இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. சரி, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா, தனஞ்சய் வைராங்கி ஒரு விஷயத்த தெளிவா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஷிவ்தாராய் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மாகாணத்தை ஆட்சி செய்தவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் சந்தபால். Who is Chandapal? Yesterday we saw it. In the previous session we saw it. Who is Chandapal? He was ruling Shivtarai on behalf of King Ranajit. How is he related to King Ranajit? Ranajit's brother, sir. Ranajit's brother or brother-in-law? Brother-in-law. Yeah, he is the brother-in-law of Ranajit. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த சந்தன் பால் என்ன பண்ணாருன்னா, he was trying to control people with his baton, லத்தியின் உதவியோடு இந்த மக்களை அடக்க முயற்சித்தார்கள். ஆனா நான் என்ன பண்ணேன், I was trying to train them to face the baton. பேட்டனால் அவங்க லத்தியை கொண்டு உங்களை அடித்தால் உங்கள் உடலை மட்டும்தான் அடிக்க முடியும், உங்களுடைய ஆன்மாவை அவர்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. The power within will defeat them அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஆனா இவங்க
அந்த ஒரு விஷயத்தை உள்வாங்கவில்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, the people have not realized their real worth. ஏன் உங்களோட ரியல் பவர் என்ன அப்படின்னு இன்னும் இந்த ஷிவ்தாரியன்ஸுக்கு தெரியவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இவரு தெளிவா அந்த இடத்துல வந்து முன்வைக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, நீங்க திஸ் இஸ் அபவுட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். ஏற்கனவே செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்னு பின்னாடி தான் ஒருத்தர் சொல்றாரு அமெரிக்கால. யார் சொன்னா? who wrote an essay about self reliance? ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன். ஆனா கிரீக்ல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி there was a man who spoke about knowing oneself. யார் சொன்னா? which philosopher spoke about know thyself? It was his famous maxim. It was Socrates. அப்ப அந்த சாக்ரட்டிஸ் அங்க சொன்ன விஷயம் தான் இங்க காந்தியும் இந்தியன் பீப்புளுக்கு சொல்ல முயற்சித்தாரு. என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய ஆன்மாவின் பலம் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுடைய எதிரிகளை நீங்கள் ஓட விடலாம். அப்ப அது சாத்தியம் என்பதை தனது வாழ்க்கையில் நிரூபித்தவர் காந்தி. அந்த விஷயத்தை தான் இங்க பிக்ஷனலா தனஞ்சயம் வழியாக நம்முடைய ஆத்தர் டகூர் வந்து நம்முடைய ரீடர்ஸ்க்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த மக்களை வந்து நான் ஒரு ரியலைசேஷன் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போக பார்த்தேன். ஆனா இவங்க இன்னும் அந்த ரியலைசேஷனை அடையவில்லை. ஸ்டில் த பீப்புள் ஆர் பிளேசிங் their faith not on themselves but on men. அவங்க என்ன கடவுளா பாக்குறாங்க? கடவுளை அவர்கள் இன்னும் சென்று சேரவில்லை. அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அப்படி சொல்லி முடிச்சோன்னே ராணாஜித் வந்து பாருங்க, he is accusing தனஞ்சய், you are a rabble rouser. நீதாயா கலகக்காரன், இந்த மக்களுடைய மனதை மாற்றிய கல்வன் நீ. அதனால உன்னை இப்படியே விட்டு வைக்க கூடாது. இவனை என்ன பண்ணுங்க, ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல எடுத்து நல்ல நைய புடைங்க, அடிங்க, வெளுங்க. இவனை எவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணுங்க. இவனை உடம்ப வந்து நல்ல நொறுக்குனீங்கன்னா அவனுடைய ஆன்மாவும் நொறுங்கி விடும் அப்படின்னு அந்த ராணாஜித் என்ன பண்றாரு, இவனை வதைக்கும்படி தன்னுடைய காவலர்களிடம் என்ன பண்றாரு, ஒப்படைக்கிறாரு. இதே விஷயம் தான் ஹிஸ்டரியிலேயே நடந்தது. காந்தி என்ன பண்ணாங்க, இங்கிலீஷ் பீப்புள் they took Gandhi into prison and they tortured him. இனிஷியலா அவருக்கு நிறைய டார்ச்சர்ஸ் இருந்தது. பட் when he became very popular because of the soul power, he was able to garner a lot of people. He was able to gather a lot of people. And then the whole British government was supposed to kneel before Gandhi. ஐயா போதீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையெடுத்து கும்பிட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவங்கள கதற விட்டாரு காந்தி. அதே விஷயம் தான் இங்க தனஞ்சய் பின்னாடி பண்ண போறாரு. ஓகே, இதே நேரத்துல நமக்கு இன்னொரு அப்படியே அந்த சீன் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி now we have a conversation between Ranajit and the minister, and this conversation is regarding the condition of Abhijit. இப்ப கிங் வந்து தன்னுடைய மகன் அபிஜித் மேல, தன்னுடைய செல்ல பையன், வளர்ப்பு பையனாக இருந்தாலும் அவருக்கு அபிஜித் இஸ் த ஆப்பிள் ஆஃப் ஹிஸ் ஐ. அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் வந்து அபிஜித். அபிஜித் மேல அவருக்கு ஒரே ஒரு கோவம் தான். என்ன அப்படின்னா, அந்த நந்தி பாஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாஸ் அவர் உடைத்து இந்த ஷிவ்தாரை மக்களுக்கு உதவி செய்ததுதான் அவருக்கு பிடிக்கல. அவருக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா, இவர் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வைக்கிறதுக்கும் காரணம் பின்னாடி பிளேல சொல்ல போறாங்க. இந்த கிங் வந்து அபிஜித்தை ஏன் ஹவுஸ் அரெஸ்ட்ல வச்சாரு அப்படிங்கிறத நான் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி சொல்லிடுறேன். The reason for Ranajit to arrest Abhijit and keep him safe under house arrest is to save him from the people of Uttarakut. ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த பீப்புள் ஆஃப் உத்தாரக்குட்டுக்கு இந்த நந்தி பாச வந்து அபிஜித் உடைச்சிட்டாரு, ஷிவ்தாரையன் பீப்புளுக்கு உதவி செய்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அபிஜித்தை எப்படியாவது பிடிச்சு அவங்களே சட்டத்தை கையில் எடுத்து அபிஜித்துக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பின்னாடி ரொம்ப கோபமாக போறாங்க. அதை முன்கூட்டியே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அப்ப இது எல்லாத்தையுமே உணர்ந்த ராணாஜித் முன்னாடியே அபிஜித்தை தூக்கி ஜெயில வச்சு அவரை மன்னிப்பு கேட்க வச்சுட்டா இந்த உத்தாரக்குட் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அபிஜித்தை ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க. அவர் உயிருக்கு
எந்தவித பங்கமும் நேராது அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி தான் அவர் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் வச்சிருக்காரு. ஹவுஸ் அரெஸ்ட வச்சுட்டு இப்ப தன்னுடைய மினிஸ்டர் கேக்குறாரு, நீ போய் அவனை பார்த்தாயா, அவன் ஏதாவது வருத்தப்படுகிறானா, மன வருத்தப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்கிற அளவுக்கு இருக்கானா அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றாங்க, இல்ல அவரு மன்னிப்பு கேட்கிற மாதிரி இல்ல, அவர் சிவ்தாராய் பக்கமே சாய்வதை போல இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் கேட்டோன்னே என்ன பண்றாரு ராணாஜித் ரொம்ப கோவமா என்ன பண்றாரு, அந்த டென்ட்டுக்கு பக்கத்துல தான் நின்றுட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த டென்ட்டுக்குள்ளார போய் அபிஜித்தை பார்க்காம அவரு அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பி போகிறார். இப்ப ஏன் அவரு போனாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவரால அபிஜித்தை நேருக்கு நேர் பார்த்தா அபிஜித் மேல கோபத்தை காட்ட முடியாது. அவர் பார்த்தோன்னே இவர் என்ன பண்ணுவாரு, இலகி விடுவார். He will melt at the moment he sees Abhijit. That is the love that Ranajit had on Abhijit. But as being a father to a son is different from being the ruler of a nation. When you are the ruler, you cannot what to say, favor your family. அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு ரூலர் அப்படிங்கிறதுக்கு ராணாஜித் ஒரு முன் உதாரணம். மக்களுக்காக தனது பையனை கூட அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு அரசன் ராணாஜித். அப்படியும் நம்ம பாசிட்டிவாவும் பார்க்கணும். Did you understand, teachers? Yes, sir. Okay, now we come to know what is the mindset of the citizens of Uttarakut. இப்போ மைண்ட் அப்படியே அந்த சீன் அந்த பக்கம் திருப்புறாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா the citizens have gathered and the citizens are discussing the behavior of the king. என்ன சொல்றாங்க, இந்த கிங் ஏன் சார், we hear that the king has arrested Abhijit, why did he do that அப்படின்னு சொன்னோன்னே அங்க ஒரு சிட்டிசன் சொல்றாரு, இந்த கிங் வந்து தன்னுடைய மகனை நம்மிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக தான் இந்த வேலையை பார்த்திருக்காரு. And the king is trying to save his son from us, and the people become all the more happy, all the more angry with Abhijit. ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தர் அங்க வந்து ஒருத்தரா சொல்றாங்க, உங்களுக்கு இந்த அபிஜித் என்ன பண்ணான்னு உங்களுக்கு தெரியாதா, ஏன் வந்து கிங் அரெஸ்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he has broken the Nandi pass and he has favored the Shivtarai men அப்படின்னு சொன்னோன்னே, நம் எதிரிக்கு இவர் உதவி செய்திருக்கிறார், அவர் நம்மவர் அல்ல, வாங்க நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், அவரை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு அவரை என்ன பண்ணணும், எலிமினேட் பண்ணிடுவோம். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க, அவரை நாடு கடத்தணும்ன்றாங்க, இன்னொருத்தர் இல்ல அவரை பிடிச்சி கொன்னு போடணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப நீங்க அபிஜித்தை தேடி பாத்தீங்களா அப்படின்னா, அபிஜித்தை எங்கேயுமே பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க. இந்த அரசன் தான் அபிஜித்தை எங்கேயோ ரகசியமா மறைச்சு வச்சிருக்கான், அப்ப நம்ம அரசனை நேரா போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நம்ம ஏன் அரசன்ட்ட போகணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. ஏன் அரசன்ட்ட போகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அந்த சைடு மினிஸ்டர் வர்றாரு, அவரு சொல்றாரு, மக்களே, டோன்ட் டேக் த லா இன்டு யுவர் ஹேண்ட்ஸ், சட்டத்தை உங்கள் கையில் எடுக்காதீர்கள். இஃப் யூ வாண்ட் ஜஸ்டிஸ், இஃப் யூ ஹாவ் எனி accusation against the crown prince, go to the king அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. அண்ட் அந்த நேரத்துல இன்னொரு ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, நீங்க எல்லாரும் அபிஜித்தை தேடிட்டு இருக்கீங்க, அபிஜித்தை கிங் தான் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே மக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப குதூகலமாய் என்ன பண்றாங்க, come on let's go and enjoy this happy news. என்ன பண்றாங்க, நம்ம கார்லண்ட் கொண்டு வந்தீங்களா, அந்த இருக்க மாலை எல்லாம் என்ன ஆச்சு, அங்க இருக்க பூ எல்லாம் உதிர்ந்து விட்டது, நம்ம அதை யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அணிவிச்சிருக்காங்க, விபூட்டிக்கு அணிவித்து அந்த மாலையை அவங்க கையில எடுத்து வெறும் அந்த கயிறு மட்டும் இருக்கு, வாங்க நம் இன எதிரியான அபிஜித்துக்கு இந்த வெறும் கயிறை கொண்டு போய் போடுவோம், அவனை ஹியூமிலியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அபிஜித்தை தேடி போறாங்க. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா, now they are looking at the machine built by Vibhuti. அத பாக்கு how do the people look at the machine அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, look at the description. The sun has set, the sky is glowing dark, it is growing dark, but the framework of Vibhuti's machine is still
glowing, அப்படியே பல பல தக தகன்னு மின்னுது. It looks as if it has got red with drunkenness. அது நல்ல தண்ணிய போட்டுட்டு அப்படியே ரெட் கலர்ல ஃபேஸ் மாறி இருக்கிறதை போல காட்சி அளிக்கிறதே அப்படின்னு ஒரு அப்சர்வேஷன். Okay, did you get that, teachers? Yes, sir. Now enters Sanjay. Who is Sanjay? He is the son of King Ranajit, and he is the actual son, the blood son. Okay, he is the real son of King Ranajit. இப்போ அவரு உள்ள வரும் பொழுது இந்த மினிஸ்டர் வந்து அந்த மக்களோடு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். அப்ப சஞ்சய்க்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வருது. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that the people of Uttarakut, his own people, have turned against their crown prince Abhijit அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேக்குது. ஓகே, அவர் என்ன பண்றாரு, நான் அந்த மக்கள்கிட்ட பேசணும். என்ன அப்படின்னா, இந்த மக்கள் தான் அபிஜித்தை ஒரு காலத்துல லவ் பண்ணாங்க. ஆனா இன்னைக்கு இவங்க ஏன் இவ்வளவு தூரம் வந்து அபிஜித்தை வெறுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், இந்த மக்கள் ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக அவன் மேல கோபமா இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, he opened Nandi Pass to the people of Shivtarai, but he had a reason அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை சொல்லி முடிச்சோன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த மினிஸ்டர் ஸ்டாப் பண்றாரு. வேணாம், அந்த மக்கள் எல்லாம் நீங்க போய் அபிஜித்துங்கிற வார்த்தையை சொன்னீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எதிராக கூட இந்த மக்கள் எல்லாரும் திரும்பி விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவன் என்ன சொல்றான், ஓகே, நான் எதை பத்தியும் கவலைப்படல. இஃப் they are going to harm my brother, they should also harm me because I love my brother so much. Okay, if he is going to die, if my brother were to die, I will also die. அந்த அளவுக்கு இருக்கிறார் சொல்லிட்டு, there is a beautiful quote about a human relationship which Sanjay says. பாருங்க, அழகான ஒரு கோட் இருக்கு. Every man is but half a man by himself. ஒரு மனிதன் தனியாக இருக்கிறான் என்றால் அவன் அரை மனிதன். எப்பொழுது அந்த அரை மனிதன் முழு மனிதனாக இருக்கிறான் அப்படின்னா, he must get truly united with someone else. இந்த மனிதன் இன்னொரு மனிதனோடு உறவில் கலக்கும் பொழுதுதான் அவர் முழு மனிதனாக மாறுகிறான். அந்த மாதிரி நான் முழுமை அடையணும் அப்படின்னா, I should always be with my brother, the crown prince. I feel complete only when I am in relationship with my brother. Without him, I am empty. I am half. அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. அண்ட் சொல்லி முடிச்ச உடனே நமக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரிய வருது. என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, சஞ்சய் வந்து இந்த மினிஸ்டர்கிட்ட சொல்றாரு, என்ன அப்படின்னா, நான் நேரா எங்க அப்பாவை போய் பார்க்க போறேன். அவரு பண்ணது சரிதானான்னு கேட்க போறேன். அவரு பண்ணது சரியில்லைன்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு, ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் ஃபார் அ ஃபேவர். என்ன ஃபேவர்? ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் மை ஃபாதர் டு கிவ் மீ த கவர்னர்ஷிப் ஆஃப் ஷிவ்தாராய். அத சொன்ன மினிஸ்டர் சொல்றாரு, தம்பி சூப்பர் தம்பி, இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில நீங்க ஷிவ்தாராய் மக்கள் பக்கம் நிக்கணும். அப்பதான் அந்த மக்கள் இங்க வந்து இந்த மக்களோடு சண்டையிட மாட்டார்கள். ஏன் அப்படின்னா, அந்த மக்களும் அபிஜித் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு ரொம்ப கோபத்துல இருக்கிறதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். அவங்க இங்க வந்து இந்த மக்களோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அபிஜித்தை ஃப்ரீ பண்ணிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப இது வந்து ஒரு பெரிய போராக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. So better you go and ask your father to make you the governor of Shivtarai அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அவன் என்ன பண்றான், சஞ்சய் அங்கிருந்து கிளம்பி தன்னோட தந்தையை பார்க்க செல்கிறான். Okay, so with that we will wind up this session and we will go with the next session. Do you have any doubts, teachers?